Good morning, student. Today we are going to learn Unit 6 Strike Against War Part 2. Part 1 આપણે જોઈ ગયા. Part 2 આપણે આજે ભણીશું. Strike Against War. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં હેલન કેલરનો ફોટોગ્રાફ આપેલો છે. She is giving the speech to the workers. According to Helen Keller, the real freedom of workers is when they are not compelled to work 12 or 10 hours a day. They are not free when they are ill paid for their exhausting toil. They are not free when their children must labor in mills and factories or starve. They are not free when their women may be driven by poverty to lives of shame. They are not free when they are cuffed and imprisoned because they go on strike for a raise of wages and for their basic justice. If they get rid of all these constraints, they can have real freedom. વિદ્યાર્થી મિત્રો, according to Helen Keller, this is the freedom of workers. આજે આપણે પાર્ટ 2 માં આગળ ટેક્સ્ટ જોઈશું. Let us see. The clever ones up in the high places know how childish and silly the workers are. હાઈ પ્લેસીસ એટલે વૈભવી જગ્યાઓ જે છે એવા આવાસોમાં રહેતા લોકો એ સારી રીતે જાણે છે કે તેમના કર્મચારીઓ કેટલા બાળ બુદ્ધિના છે અને મૂર્ખ છે. The clever ones up in the high places એટલે બહુ જ સારી જગ્યાઓમાં વૈભવી આવાસોમાં રહેતા જે માલિકો છે એમને ખબર છે કે તેમના જે વર્કર્સ છે એ કેટલા ચાઇલ્ડિશ બાળ બુદ્ધિ ધરાવે છે અને સિલી મૂર્ખ છે એવું એમને ખબર છે. They know that if the government dresses them up in khaki and gives them a rifle and starts them off with a band and waving banners, they will go forth to fight valiantly for their own enemies. They know that તેઓ જાણે છે કે અગર સરકાર તેમને ખાકી ગણવેશ પહેરાવી દે અને હાથમાં રાઇફલ આપી દે and gives them a rifle and band આપી અને એની ધજા પતાકા સાથે મોકલી આપે તો તેઓ બહાદુરીપૂર્વક પોતાના દુશ્મનો સાથે લડવા માટે આગળ વધી જાય. એમને એ પણ ખબર છે કે સરકાર જો અમને ખાકી ડ્રેસ પહેરાવી દે રાઇફલ આપી દે તો દુશ્મનો સામે લડવા માટે પણ એ તૈયાર થઈ જાય. કેટલા ભોળા છે. They are taught that brave men die for their country's honor. તેમને શીખવવામાં આવે છે બહાદુરો તેમના દેશના માન ખાતર બલિદાન આપે છે. એમને એવું શીખવાડવામાં આવે કે જે બહાદુર છે પોતાના દેશ માટે બલિદાન આપી દે. એટલે workers are always ready to fight with the enemies and ready to sacrifice themselves. Other
What a price to pay for a vague idea. એક નકામા વિચાર માટે વેગ આઈડિયા એટલે નકામો, વેગ એટલે નકામો, આઈડિયા એટલે વિચાર, નકામા વિચાર માટેની કેટલી મોટી કિંમત ચૂકવવી પડે. તથ્યવિહીન વિચાર માટે કેટલું બધું ચૂકવવું પડે કહેવાનો મતલબ. વેગ આઈડિયા એટલે તથ્યવિહીન નકામો વિચાર. The lives of millions of young men. લાખો યુવાનોના જીવન. The lives of millions of young men એટલે લાખો યુવાનોના જીવન. Other millions crippled લાખો અપંગો, crippled એટલે અપંગ, and blinded blind for life અને જીવનભર અપંગ અને અંધ થઈ જાય છે એવા માણસો. અન્ય લાખો લોકો અપંગ તેમજ અંધ થઈ જાય છે. Existence made horrible for still more millions of human beings. હજુ વધારે લાખો માનવ જીવનનું અસ્તિત્વ જોખમમાં મુકાઈ જાય એ અસ્તિત્વ રહેલું છે. લાખો હજારો માણસોનું જીવન અસ્તિત્વમાં મુકાઈ જાય. The achievement and legacy of generation swept. અને આ બધી આપદાઓ પછી કોઈનું કલ્યાણ થવાનું નથી. Achievement and legacy of generation swept થઈ જશે. Achievement એટલે સિદ્ધિઓ, legacy એટલે અસ્મિતાઓ, જનરેશન એ જે એની સિદ્ધિઓની અને અસ્મિતાઓની જે પેઢીઓ છે એ ક્ષણવારમાં સ્વેપ્ટ થઈ જશે, દૂર થઈ જશે કહેવાનો મતલબ. Away in a moment and away in a moment એટલે દૂર થઈ જશે, થોડી ક્ષણમાં ક્ષણભંગુર થઈ જશે. And nobody better off for all the misery. And nobody better off for all the misery. This terrible sacrifice would be comprehensible if the thing you die for and call country fed, clothed, housed and warmed you, educated and cherished your children. ત્યાં સુધી સમજીએ. This terrible sacrifice એટલે ભયંકર બલિદાન would be comprehensible એટલે બુદ્ધિગ્રાહ્ય બને તો if the thing you die for જે દેશ માટે તમે બલિદાન આપો, the thing you die for and call country fed એ country તમને ખોરાક, fed એટલે ખોરાક, clothed એટલે કપડા આપે, housed એટલે ઘર આપે, warmed you એટલે તમને સલામતી આપે, educated you એટલે તમને શિક્ષણ આપે, and cherish your children અને તમારા બાળકોની પણ સાર સંભાળ રાખે. I think the workers are the most unselfish of the children of men. મારા માનવા મુજબ કર્મચારીઓ એ માનવાના સૌથી નિસ્વાર્થી બાળકો છે. મારા
હું એવું વિચારું છું કે the most unselfish of the children of man. મારા માનવા મુજબ કર્મચારીઓ એ માનવના સૌથી નિસ્વાર્થી બાળકો છે એવો અર્થ થાય. They toil and live and die for other people's continent, other people's liberties and other people's happiness. They toil એટલે શ્રમ કરવો, શ્રમ. Live એટલે જીવે છે, die for એટલે મરે છે, other people's continent એટલે ભૂભાગ અથવા ખંડ, other people's liberties એટલે બીજા લોકોની સ્વતંત્રતા માટે and other people's happiness બીજાના સુખ માટે. તેઓ શ્રમ કરે છે, જીવે છે અને મરે છે કોના માટે? બીજા લોકોના માટે, ભૂભાગ માટે કહેવાનો મતલબ. જેઓ અન્ય લોકોના દેશ માટે, અન્યની જમીન માટે, બીજાની સ્વતંત્રતા માટે તેમજ બીજાના સુખ ચેન માટે, સુખ માટે મજૂરી કરે છે, જીવે છે અને મરે છે એવો અર્થ થાય. They are not, the workers have no liberties of their own. વર્કર્સને પોતાની કોઈ સ્વતંત્રતા નથી, એ બીજાના માટે કરે છે. કર્મચારીઓને પોતાની સ્વતંત્રતા નથી. વર્કર્સ એટલે કર્મચારીઓ, કામદાર, મજૂર. They are not free when they are compelled to work 12 or 10 or 8 hours a day. 12 કલાક કે 10 કલાક કે 8 કલાક જ્યારે કામદાર કામ કરે છે ત્યારે એ સ્વતંત્ર નથી. They are not free when they are ill paid for their exhausting toil. Exhausting toil એટલે ખૂબ જ શ્રમ કરે છે અને એમને પૂરતું વેતન મળતું નથી ત્યારે તેઓ સ્વતંત્ર નથી. They are not free when they are ill paid for each exhausting toil. Ill paid એટલે વેતન ઓછું આપવું અને exhausting toil એટલે વધારે પડતો શ્રમ કરવો. વધારે પડતું કામ કરે અને વેતન ના મળે ત્યારે એ સ્વતંત્ર નથી કામદારો. They are not free when their children must labor in mills and factories or starve. કામદારો ક્યારે સ્વતંત્ર નથી? જ્યારે એમના બાળકોને મિલમાં, ફેક્ટરીમાં કામ કરવું પડે છે ને ભૂખે મરે છે. કામદારોના તરફેણમાં હેલન કેલર બોલે છે અને લોકોને જણાવે છે કે કામદારોની સાથે શું થઈ રહ્યું છે. કામદારોને જાગૃત કરે છે કે તમારી સાથે શું થઈ રહ્યું છે. તો જ્યારે એમના બાળકોને મિલમાં કામ કરવું પડે છે, ફેક્ટરીમાં કામ કરવું પડે છે અને પાછું ભૂખે રહેવું પડે છે તો એ ફ્રી નથી. And when their women may be driven by poverty to lives of shame. અને ગરીબીમાં શરમજનક જીવન જીવવા માટે તેમની સ્ત્રીઓને ધકેલવામાં આવે છે. તો એવી પરિસ્થિતિમાં કામદારો સ્વતંત્ર નથી. They are not free when they are cubbed and imprisoned because they go on strike for a raise of wages. વેતન વધારા માટે જ્યારે હડતાલ ઉપર જાય છે કામદારો ત્યારે તેમને ઇમ્પ્રિઝન કરવામાં આવે છે, જેલમાં પૂરવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ ફ્રી નથી, સ્વતંત્ર નથી. And for basic justice, that is their right and as human beings, એક માનવ તરીકે એમના માનવ હક જે મળવા જોઈએ ન્યાયમાં એના માટે અને વેતન વધારાની જ્યારે માંગ કરવા માટે જ્યારે હડતાલ પર ઉતરે છે ત્યારે તેમને જેલમાં પૂરી દેવામાં આવે છે કામદારોને. ત્યારે કામદારો સ્વતંત્ર નથી એવું હેલન કેલર એમની સ્પીચમાં જણાવે છે.
We are not free unless the men who frame and execute the laws represent the interest of the lives of the people and no other interest. Let us see. સમજીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. We are not free unless ક્યાં સુધી આપણે સ્વતંત્ર નથી. The man who frame એટલે બનાવવું, execute એટલે અમલીકરણમાં મૂકવું. જે લોકો કાયદો બનાવે છે અને અમલીકરણમાં મૂકે છે. Represent the interest of the lives of the people અને લોકોના જીવનમાં રસ ધરાવે છે. And no other interest અને બીજો કોઈ રસ ધરાવતા નથી. કહેવાનો મતલબ કાયદો ઘડે, અમલીકરણ કરાવે અને અન્ય કોઈની બાબતમાં રસ રાખ્યા સિવાય માત્ર લોકોના જીવનમાં રસ રાખી તેનું પ્રતિનિધિત્વ ન કરે ત્યાં સુધી આપણે સ્વતંત્ર નથી. The ballot does not make a free man. મત એ કોઈને સ્વતંત્ર બનાવતું નથી. આઉટ ઓફ વેઝ સ્લેવ્સ. બેલેટ એ જે લોકો વેતન ઉપર જીવે છે એને સ્વતંત્ર બનાવી શકતું નથી. એનો મતલબ કે મજૂરી કરનારને મજૂરી જ કરવાની છે આખી જિંદગી, એવો અર્થ. વેઝ સ્લેવ એટલે વેતનગરા ગુલામ, વેતન ઉપર જીવતા ગુલામ, વર્કર્સ, કામદારો. There has never existed a truly free and democratic nation in the world. There has never existed. એનું અસ્તિત્વ નથી. A truly free, ખરેખર સ્વતંત્ર, and democratic, લોકશાહી નેશન, રાષ્ટ્ર, in the world. દુનિયામાં લોકશાહી અને વાસ્તવિકતામાં સ્વતંત્ર એવું કોઈ રાષ્ટ્ર નથી. From time immemorial, men have followed with blind loyalty the strong men who had the power of money and of armies. From time immemorial એટલે અનિશ્ચિત કાળથી men have followed લોકો અનુસરતા આવ્યા છે with the blind loyalty એક આંધળી લોયલ્ટીથી, વફાદારીથી. જે લોકોની પાસે પૈસા છે, men who had the power and money, પૈસા અને શક્તિ છે, એવા માણસોને, એવા લશ્કરને લોકો ફોલો કરતા આવ્યા છે. જેની જોડે પૈસા હોય, પાવર હોય, એને લોકો ફોલો કરતા હોય છે, આંધળી ફોલો કરતા હોય છે, ગુલામ થઈ જતા હોય છે. Even while battlefields were piled high with their own dead, they have tilled the lands of the rulers and have been robbed of the fruits of their labor. પણ તેમાં ક્યાંય સાચી સ્વતંત્રતાનો સ્મારક રચાયું નથી. And patrols that held no real sign of liberty. As civilization has grown more complex, the workers have become more and more enslaved. Until today, they are little more than
parts of the machines they operate. Civilization means સભ્યતા, grown એટલે વિકસિત થઈ, complex એટલે સંકુચિત થતી ગઈ, enslaved એટલે ગુલામ બની ગઈ. જેમ સભ્યતાનો વધારે વિકાસ થયો તેમ કામદારો ને ગુલામ બનાવતી ગઈ. જેમ સભ્યતા વધતી ગઈ એમ કામદારોને ગુલામ. સિવિલાઇઝેશન જેમ કોમ્પ્લેક્સ થતું ગયું વધારે ને વધારે એમ કામદારો વધારે ગુલામ થતા ગયા કહેવાનું મતલબ. સિવિલાઇઝેશન એટલે સભ્યતા અને કોમ્પ્લેક્સ એટલે સંકુલ. જેમ સિવિલાઇઝેશન વધારે ગ્રો થયું, સંકુલ થયું એમ એ ગુલામો વધારે બનતા ગયા. Until today they are little more than parts of the machinery they operate. Until today આજ દિન સુધી, આજે પણ તેઓ જે યંત્રો ચલાવે છે એ યંત્રોથી વિશેષ તેઓ કશું નથી. યંત્રો જેટલી એમનું સ્ટેટસ છે કહેવાનો મતલબ, એનાથી વધારે નહીં. Daily they face the dangers of railroads, bridges, skyscrapers, freight train, stockyard, and training at the docks, on the railroads and underground and on the seas. Daily the face dangers of railroad એટલે દરરોજ સામનો કરવો પડે છે એમને ડેન્જર્સનો. કેવા? રેલરોડ્સમાં કામ કરતી વખતે, બ્રિજ પર કામ કરતી વખતે, સ્કાય સ્ક્રેપર એટલે બહુમાળી મકાનમાં કામ કરતી વખતે, ફ્રાઇટ ટ્રેન્સમાં કામ કરતી વખતે, સ્ટોકહોલ્ડમાં, સ્ટોકયાર્ડમાં, એન્ડ ટ્રેનિંગ એટ ધ ડોક્સ, ટ્રેનિંગમાં ઓન ધ રેલરોડ્સમાં, એન્ડ અંડરગ્રાઉન્ડ એન્ડ ઓન ધ સીઝ, દરિયાની ઉપરની સપાટી અને દરિયાની અંદર કામ કરતી વખતે એમને દરેક વખતે ખતરાનો સામનો કરવો પડે છે. They move the traffic and pass from land to land the precious commodities that make it possible for us to live. They move the traffic, વાહન વ્યવહાર ચલાવે છે, and pass from land to land, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ વસ્તુઓ લઈ જાય છે. The precious commodities that make it possible for us to live, કિંમતીમાં કિંમતી જે વસ્તુ હોય એ વસ્તુઓને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડવાનું કામ પણ કરે છે. And what is their reward? પણ એમને બદલામાં શું મળે છે? Scanty wage, often poverty, rents, taxes, tributes, and war compensation બદલામાં એ મળે છે. બદલામાં એમને સ્કેન્ટી વેજ મળે છે એટલે કે શુલ્લક પગાર મળે છે, બહુ ઓછો પગાર, શરમ આવે એવું. ઓપન પોવર્ટી, ગરીબાઈ વારંવાર વધે છે, અમિટ ગરીબાઈ જેને કહેવાય. રેન્ટ્સ, ટેક્સીસ, ટ્રિબ્યુટ્સ, ભાડા અને કરના ભારણ, અને વોર કોમ્પેન્સેશન, યુદ્ધની નુકસાનની ભરપાઈ કરવાનું મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કામદારોના જીવન, પરજીવન અને પછીનું જીવન એ કામદારનું જ રહે છે. કામદાર જ રહે છે. વેતન ઓછું મળે છે, શિક્ષણ મળતું નથી એમના બાળકોને, સ્ત્રીઓનું જીવન શરમજનક છે. તો આ બધી વાત એ કામદારોની સમક્ષ રજૂ કરીને, સરકારની સમક્ષ રજૂ કરીને કામદારોને પોતાનો હક મળે, સરકારને સજાગ કરવાનો હેલન કેલરનો આ એક ઉત્તમ વિચાર છે, એમની સ્પીચ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખું કે તમને આમાં
સમજણ પડી હશે. વિડીયો 2-3 વખત જોજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ચૂકતા નહીં. અને અહીંયા હું આ પાર્ટ 2 પૂરું કરું છું. પાર્ટ 3 બનાવેલું તૈયાર જ છે. 1-2 દિવસમાં હું તમને વોટ્સએપ કરી દઈશ. યુટ્યુબ પર પણ આ વિડીયો મૂકેલા છે. વિડીયો વાંચજો, વિડીયો જોજો અને પાઠ્યપુસ્તકમાંથી ટૂંકા પ્રશ્નો 10 જેવા ટૂંકા પ્રશ્નો કાઢજો. અઘરા શબ્દોનું એક લિસ્ટ બનાવજો અને એના ગુજરાતી અર્થ ડિક્શનરીનો ઉપયોગ કરી અને એના અર્થ તમારે લખવાના રહેશે. થેન્ક યુ.